Mirëmbrëma të nderuar shikues, jeni me emisionin Business Plus. Në minutat në vazhdim do të flasim për një nga temat më të diskutuara aktualisht në vend, ajo është paga minimale. Lidhja e sindikatave të Maqedonisë ka vazhduar edhe këtë javë me bllokimin e institucioneve, duke kërkuar rritjen e pagës minimale dhe rritjen lineare të pagave. Sindikata jep afat qeverisë dhe punëdhënësve deri në fund të muajit shkurt që të deklarohen për rritjen e pagës minimale në 600 euro dhe rritjen e pagave të tjera për të paktën 6.000 denar. Nëse nuk arrihet marrëveshje, nga sindikata ditë më parë deklaruan se në mesin e muajit mars do të organizohet proteste madhe dhe greve përgjithshme, si dhe protesta të targetuara në qytete të ndryshme të vendit. Sindikata mbetet e hapur për dialog, por thekson se kërkon zgjidhje konkrete për paga të dinjitetshme. Në vazhdim e ndjekim deklaratën e kryetarit të LSM-s. Аргументите кои ги изнесувавме минатата година на седниците на економско-социјалниот совет кој се одржува позади мене во оваа влада, не беа прифатени од владините представници и од представниците на работодавачите. Аргументите дека на секоја една компанија затворени 2 нови се отвараат. Аргументите дека бројот на вработени од последното зголемување на минималната плата во 2022 година до денес е зголемен. Аргументите дека им ствараме капитал на газдите помеѓу 5 и 10.000 евра на годишно ниво во нето износ. Аргументите како тоа што беше нивен најголем изговор, дека работниците во Македонија не се доволно продуктивни, дека не може да ги зголемат платите затоа што нема доволно продуктивност, или ќе ги зголемеле платите ако се зголемила продуктивноста. Тие аргументи Меѓународната организација на трудот ги изнесе пред некој ден, со кој се потврдува дека работник со 24.379 денари минимална плата заработува месечно 290.000 денари на газдата, на владата, на функционерите и на сите останати. Само 17% од тој колач се дава на работниците за плата. Ако има пари во државата, има, но не се правилно распоредени. Тие сакаат да ги уживаат сите придобивки кои им ги даваат гласачите, кои им ги даваат работниците, наспроти работниците. Дополнително, оставаме простор до крајот на месец февруари да седнат и да се договорат и да кажат за колку пари ќе зголемат минималната плата и за колку пари се спремни да ги зголемат сите останати работнички плати, затоа што веќе немаат апсолутно никакви аргументи. Сакаме да упатиме порака дека доколку до крајот на месец февруари не се договорат, не седнат и не разговараме за зголемување на минималната плата и за зголемување на сите останати плати, следува генерален штрајк со генерален работнички протест кој ќе биде во неработно време, на кој ќе бидат повикани сите работници кои сметаат дека платите им се ниски, за сите работници ќе обезбедиме превоз за да нема ниту еден работник изговор. Сите ќе излеземе на улица за да им покажеме дека не сме задоволни од платите. Тоа ќе биде во првата половина на месец март, затоа што месец март е месецот кога треба да ја утврдат висината на минималната плата. За потсетување, минималната плата минатата година ја утврди министерот за економија и труд без согласност на економско-социјалниот совет, спротивно на законот. Се надеваме дека и оваа година таквата пракса нема да ја повторат. Се надеваме дека нема да ги оштетат работниците во Македонија и се надеваме дека еднаш ќе разберат дека ние можеме секој ден со 21 човек да ги блокираме се додека не дадат плата на работниците. Не бараме од нив ништо друго, освен достоинствени плати за достоинствена работа. Qeveria ka reaguar ndaj paralajmërimeve për protesta dhe grevë të përgjithshme nga ana e sindikatave, duke theksuar se mbetet e përkushtuar ndaj dialogut social dhe zgjidhjeve institucionale. Nga qeveria bëjnë të ditur se po ndërtohet vazhdimisht dialog gjithëpërfshirës me të gjitha palët interesuara dhe se çështjet që kanë të bëjnë me pagën minimale dhe standardin e jetesës po drejtohen në kuadër të mekanizmave institucional. Ato theksojnë se protestat janë e drejtë demokratike, por nënvizojnë se për herë të parë po zhvillohet dialog konstruktiv social në kuadër të Këshillit Ekonomiko-Social, ku sipas tyre të gjitha çështjet diskutohen publikisht dhe në mënyrë transparente në interes të gjitha palëve me qëllim përmirësimin e standardit të jetesës. Sipas qeverisë, Këshilli ka dinamikë efikase pune dhe mban takime me të gjitha anëtarët të paktën një herë në muaj. Njëkohësisht nga qeveria theksojnë se në procesin e negociatave, sindikatat përfshija do të bashkuara në iniciativë duhet të veprojnë në mënyrë të pavarur dhe në interesin e vërtet të punëtorëve e jo me qasje politike. Javën e kaluar, lidhja e sindikatave prodosoi paraodave ekonomike në vend, duke i bërë edhe ata fajtor për mos rritjen e pagës minimale.
Në këtë kontekst, Business Plus kërkoi një prononcim nga Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri Perëndimore. Drejtori ekzekutiv i OMVP-s Durim Zeqiri deklaroi se ideja për rritjen e pagës minimale ka nisur pikërisht nga kjo odë, e cila më parë kishte kërkuar që paga minimale të rritet në 500 euro. Sipas Zeqirit, Oda mbështet rritjen e pagës minimale, por propozon uljen e kontributeve, duke marrë parasysh se vendi ynë ka kontributet nga më të lartat në rajon. Ai gjithashtu shton se është e pakuptim që odat ekonomike të mos jenë pjesë e Këshillit Ekonomiko-Social, pasi që ato përfaqësojnë bizneset. Spari duhet të qartësojmë për publikun dhe për shikuesit e televizionit tuaj të çmuar se idenë për rritjen e pagës minimale e kemi dhënë ne si odë. Pra neve kur kemi bisedu për këto çështje, këto institucione dhe këto organizata dhe këto sindikata kanë qenë absolutisht inekzistente sa i përket rregullimit të tregut të punës, gjithsesi pagave të punonjësve në vend. Dhe është pak sa paradoksale, më duhet të them se idenë dhe vizionin për këtë çështje e kemi dhënë ne, ndërkaq vinë dhe protestojmë këtu para institucioneve tona. Nuk e di a ka qenë në kas para institucionit tona, apo para ndonjë ode tjetër, apo po sidoqoftë, duke qenë se jemi dy ode ekonomike në të njëjtin objekt, ndoshta do duhej edhe ne të prononcohemi në këtë rast. Paradoksi i dytë, pra ajo që nuk ka asnjë farë kuptimi, asnjë farë sensi, është fakti që kemi qenë oda e vetme ekonomike e vendit që kemi kërkuar që të jemi pjesë e dialogut socio-ekonomik dhe jemi përjashtuar nga i dialog dhe nga ajo platformë për dialog publiko-privat kategorisht, pra kemi qenë të eliminuar nga tendenca jonë që të kyçemi, duke pretenduar që gjëja ne nuk i përfaqësojmë punëdhënësit dhe punonjësit, por nuk është e vërtetë kjo, për shkak se odat ekonomike janë ata të cilët përfaqësojnë biznesin, ndërkaq bizneset e bëjnë pjesën ndërmuese të atyre punëdhënësve që e plotësojnë pra numrin më të madh të tregut të punës. Dhe në këtë pikë mendoj që për shkak asaj që s'ka kuptim, është edhe pa drejt të bëhet një protestë pikërisht para odës tonë, sidomos. Ndërkaq sa i përket kërkesës sa është legjitime apo jo, mendoj që përsëri jemi më të thirrërit ne si odë për të bisedu për këtë çështje, për shkak se edhe neve kemi realizuar analiza të detajuara dhe të thella për të dëshmuar që ka nevojë reale për rritje të pagave. Mirë po, gjithnjë duke pasur parasysh edhe aspektin e konkurrentshmërisë së kompanive tona, sepse nuk mund në pafundësi të rrisim paga duke mos pasur parasysh vetëqëndrueshmërinë e bizneseve, duke mos pasur parasysh kostot operative të bizneseve, por edhe gjithashtu ndoshta edhe produktivitetin. Te kostot operative, e kemi thënë çdo herë, kontributet e pagave në mashininë e verut janë më të lartat jo vetëm në rajon, por edhe më gjerë, janë të pakta në gishta në ato shtete të cilat kanë kontribute të ngjashme, pra të nivelit sikur të maqedonisë së veriut, ndërsa shtetet tjera, qofshin më të zhvilluara apo jo, i kanë kontributet më të ulta, duke u mundsuar kështu kompanive që të rrisin pagat neto të punonjësve. Së fundi kemi edhe shembullin e Malit të Zi, e cila i ka zvogluar kontributet, tani më edhe Bosna duke punuar në atë drejtim, me qëllim që pjesa e kontributeve të dedikohet si pagë neto për punonjësit. Kështu nuk do të nxjesnim as inflacion, as nuk do të bënim ndonjë të themi disbalans mes produktivitetit dhe asaj se çfarë neve kemi si shtet, pra si GDP në përgjithësi. Dhe në anën tjetër do të kishim një fuqi punëtore më të motivuar, me paga më të larta, dhe këtë gjithnjë e themi për shkak të sektorit publik. Sepse shikoni, statistikat tregojnë që pagat në sektorin privat janë shumë më të larta se ajo çfarë gjenden në sektorin publik, dhe unë jemi shumë koshient që një pjesë ndërmuese e njerëzve që kërkojnë që të rritin këto paga është pikërisht rritja e pagave të sektorit publik. Nuk jo se ndonjëherë shtetit i ka interesuar gjendja e biznesit, të themi, të jemi kështu më të sinqert, se si e kanë situatën dhe se sa mund të paguajnë ato paga, ato më tepër e kanë përqasjen e tyre ndaj buxhetit, gjithsesi ndaj të hyrave buxhetore, dhe ata kanë frikë se me rritjen e një page minimale, që nuk kupton rritje proporcionale të pagës në përgjithësi, unë mendoj që ata e kanë ndronë se do të ketë implikime buxhetore për shtetin, dhe kjo është mos e vërtetë, për shkak se kemi një administratë të ngarkuar mbi 135.000 punonjës, dhe natyrisht kur ka një rritje të tillë, do të ketë lëvizje të mëdha edhe në arkën buxhetore. Po sa i përket sektorit privat,
dhan apo nuk dhan mbështetje, e pranuan apo nuk pranuan kërkesat të odave e kështu me radhë, në këtë rast edhe odës ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore, ne vlerësojmë që biznesi ka rritur skajshmërisht pagat dhe jemi shumë më konkurrues karshi sektorit publik. Kjo është edhe evidente më edhe shifet tek sjellja e përgjithshme e qytetarëve ku tani më fokusi është punësimi në sektorin privat, nuk është më siç ka qenë më herët ku shteti ka qenë punëdhënësi kryesor. Kjo është një treguesi asaj që jemi duke defakturizuar shtetin në plan ekonomik dhe jemi duke defakturizuar edhe politikën në këtë rast, pse jo? Sepse të rinjtë më tani kërkojnë kualitet, kërkojnë cilësi dhe kërkojnë kushte më të mira të punës, por gjithashtu edhe kërkojnë avantazhin e avancimit në karrierë. Ndërkëse shteti këtë nuk e për shkak se e dini se siç është administrata publike në Maqedoninë e Veriut është skajshmërisht e politizuar dhe po që se nuk je i politizuar edhe vetë si individ, atëherë është e vështirë që të bëhet edhe avancimi adekuat. Andaj vlerësoj që sindikatat kanë të drejtë legjitime që patjetër të kërkojnë të drejtat e tyre, por mendoj që është jo korrekte dhe jo fair ndaj sektorit të biznesit që në ato dialogje me qeverinë të mos merr pjesë edhe përfaqësuesi legjitim i bizneseve gjithsesi oda jonë dhe oda tjera. Një nga macit universal kudo në glob të produktivitetit të fuqisë punëtore të një shteti është edhe GDP-ja për kohë banori. Dhe nëse i referohemi kësaj si statistika apo si analizëm, do t'i tregoj vetëm shkurtimisht se si qëndron Maqedonia e Veriut në raport me shtetet tjera fqinje. Maqedonia e Veriut ka diku $9.270 GDP për kokë banori në nivel djetor. Republika e Kosovës ka $8.600 për kokë banori, ndërkëse Shqipëria është me $10.700 dhe Malizi është me $12.100. Kjo tregon që edhe për kokë banori eficienca e fuqisë punëtore nuk është shumë e lartë, dhe përsëri duhet kthejmë këtu. Në sektorin privat, eficienca e fuqisë punëtore është më e kënaqshme se në sektorin publik, po këtë mesatare e bie poshtë sektori publik në Maqedoninë e Veriut. E dini që kemi ndërmarrje publike të cilat operojnë me humbje, ka qindra miliona euro humbje nga ato kompani dhe kjo natyrisht se reflekton edhe në këtë statistikë pak më të gjerë. Në anën tjetër është e vërtetë që në rast se neve kemi inflacion dhe duam që të ndihmojmë shoqërinë përmes rritjes së pagave, kjo nuk nënkupton se jemi duke ndihmuar qytetarin e rëndom që të mujtë i paguaj kostot për jetesë, por kjo nënkupton që jemi duke ushqyer inflacionin, pra jemi duke mundësuar atyre që shkaktojnë inflacionin të vazhdojnë me hapjen e njëjtë, për shkak se jashtë shteti qëndron mbrapa dhe e nxit inflacionin më tepër. Mendoj që për temën e inflacionit kemi biseduar shumë gjërë dhe gjatë në episode ekonomike dhe kemi thënë që masat të cilat i kanë përdorur për të zbeh atë kanë qenë të gabuara dhe tani po del që kemi qenë të saktë për atë se çfarë kemi pretenduar, sidomos në planin e uljes në tarifave doganore për produkte të caktuara, gjithashtu edhe për eliminimin e praktikës së ngrirjes së marzhave, ngrirjes së çmimeve kështu me radhë, që nga periudha e fundit 6 mujore kur edhe u ndalua më kjo praktikë, e shohim që edhe në plan statistikor general kemi një rënje të konsiderueshme apo një stabilizim të konsiderueshëm të inflacionit. Për të ndërlidhur me temën, mendoj që ekonomisë tonë i nevojitet fuqi punëtore edhe më e motivuar nga ajo se ç'është tani. Mirë, po përsëri duhet pasur parasysh që nëse humbet konkurrentshmëria e vendit tonë, nuk kemi bërë asgjë, dhe këtë e themi për arsye se kemi një normë të skajshme të kontributeve, diku 47.5% nga paga minimale, por që fatkeqësisht e njëjta është progresive, pra nuk është proporcionale, por sa më shumë rritet paga neto, aq më i lartë është proporcioni gjithsesi vlera e kontributeve që paguajmë për ato paga. Për të rritur edhe më tepër pagat neto, neve kërkojmë që paga neto të jetë minimalja €500 me 32% të vlerës 500, të jenë kontribute dhe të njëjtat të jenë proporcionale, pra mos të jenë progresive, në çdo fazë të pagës neto të jenë përsëri 32%, dhe kështu ndoshta do të reflektojnë edhe të gjithë sektorët tjerë, përfshirë këto edhe shëndetësia, arsimi e kështu me radhë, nga se fundja fundit qytetarët edhe nëse paguajnë paga të larta përsëri marrin shërbime të dobta nga këto institucione dhe mendoj që tani më jemi në një periudhë ku vetdia financiare të qytetarëve është duke u rritur edhe më tepër dhe kemi çdo ditë më tepër impulse të
ideve që ata të njëjtit të shfrytëzojnë në shërbime private të shëndetësisë e kështu me radhë, dhe mendoj që këtu do të humbe dhe shteti dhe qytetarët. Andaj qeveria t'i thirrë logjikës ekonomike të ul apo të ngri kontributet në 32% dhe pastaj të obligojnë kompanitë që të paguajnë paga neto më të larta, dhe mendoj që kompanitë nuk do e kishin as pak problem. Kjo është faza e parë e beneficioneve, pra e përfitimeve, qytetarët përfitojnë paga më të larta. Faza e dytë është edhe zvoglimi apo t'kurja e ekonomisë jo formale në vend. Sipas statistikave të ndryshme, dikun kemi 32% të GDP-së kemi ekonomi jo formale, pikërisht një pjesë nga kjo. Kompanitë mikro dhe të vogla të cilat nuk mund të paguajnë plotësisht në mënyrë formale pagat e punësve të tyre, në një pjesë e japin si pagë minimale, pagën tjetër ndoshta e japin në plan jo formal, dhe kjo e dëmton ekonominë edhe më tepër, por edhe buxhetin e shtetit, ndërkaq që sa i përket shtetit dhe frikën e tyre për buxhetin dhe për të hyrat në ark, mendoj që është mirë të bëhet ndonjë ndryshim, sepse odat ekonomike janë të një zëri në këtë pikë që siç ishte kriza e COVID-19, kriza energjetikës, bizneset u solidarizuan, ndihmuan shtetin, por i ndihmuan edhe punonjësit e tyre. Andaj mendoj që këtu të mos kena asnjë frikë, edhe në rast të ndonjë implikimi, mendoj që në rast se ju jepet bizneseve hapësirë për të manovruar dhe për të punu, vlerësoj që do të mbulojnë çdo hendek dhe çdo grup që paraqitet, qoftë në ekonomi, qoftë në buxhet, qoftë në financa publike kështu me radhë. Po këtu nuk ka asnjë farë bare për shkak se do të rriten pagat dhe automatikisht do të kemi një nivel të lartë të pagës neto, ndërkaq shteti do të vazhdon të merr kontributet e njëjta siç i ka marrë deri më tani. Madje edhe në pozicione të ndryshme të sektorëve të vendit, mund të ketë edhe rritje shumë të lartë në këtë pikpamje. Mendoj që këtu nuk ka asnjë farë bare dhe asnjë farë rreziku. Është fatkeqësi që odat ekonomike nuk janë të inkuadruara në këtë dialog. E potencova më herët, ishte kërkesë jona që të jemi edhe ne si orë, por edhe oda tjera në tavolinë së bashku që të vendoset diçka të farësh më e mirë. Edhe unë mendoj që duke qenë se odat ekonomike në vend dikun përfaqësojnë mbi 70% të sektorit privat në shtetin tonë, janë më të thirrur për të diskutuar për këto çështje. Neve nuk, sidomos ne si odë, jemi të apolitik dhe nuk jemi të politizuar as pak. Ne vlerësojmë që duhet të bëhet më e mira e mundshme për të dyja palët, për biznesin dhe për qytetarët, po gjithashtu që të përfitojë edhe shteti, pse jo. Dhe këtu kemi hasur gjithmonë në mirë kuptim kur kemi pasur dialog me institucionet, por ja që periudhën e fundit u anashkaluam dhe e shohim dhe kemi vlerësojmë që kjo nismë ka marrë një kahje ndoshta pak të gabuar. Përsëri e themi, pa ulur kontributet nuk do të kemi rritje të mirëfillt dhe do të nxiten ekonomia jo formale apo inflacioni, e pse jo ndoshta edhe të dyjat për një herë. Mendoj që duhet të shohim edhe planin afatmesëm dhe afatgjatë të shtetit tonë. Neve duhet të krijojmë kushte të mira që të absorbojmë kapacitetet intelektuale dhe profesionale të fuqisë punëtore që i kemi këtu, dhe kështu mundsohet kjo, duke u ofruar kushte më të mira pune atyre dhe gjithashtu duke u ofruar kushte për konkurrenshmëri më të madhe bizneseve tona, duke u dhënë hapësirë që të rrisin pagat. E dini rastin me kompanitë në për zonat teknologjike industriale, ata janë të liruar nga një pjesë dërmuese e tatimeve, andaj janë më konkurrues në dhënien e pagave në raport me kompanitë vendore. Dhe kjo është një anomali të cilën neve e bëjmë analogji çdo herë se çfarë duke ndodhur përmes këtij fenomeni, dhe që të shmanget kjo e njëjta, por që të shmangim edhe më tepër eksodin e madh të fuqisë punëtore që del nga Maqedonia e Veriut, mendoj që duhet të reflektohet mbi kërkesën tonë. E kemi të dokumentuar dhe kemi të analizuar detajisht, kemi bërë edhe skenaret e mundshme se çfarë mund të ndodhë, dhe asgjë e keqe nuk do të ndodhë këtij vendi, përkundrazi do të kemi një standard socioekonomik të përmirësuar dukshëm menjëherë, por gjithashtu do të ketë edhe vullnet për vetpunësim, sepse ju e dini që kemi një shkallë shumë të ulët të vetpunësimit, gjithsesi të kompanive të reja të cilat hapen dhe nuk mbijetojnë shumica e tyre, diku 80% e tyre nuk mbijetojnë as 3 vjetorin e parë. Për fat keq shpërngulja e fuqisë punëtore, sidomos atyre sezonal, është duke ndodhur më vetëm nga Maqedonia në Shqipëri, në Kroaci, në Malzi e kështu me radhë. Dhe pikërisht vjen nga pasojat e asaj çfarë biseduam deri më tani.
Është evident fakti që neve jemi duke humbur garën me shtetet e rajonit, e potencuat edhe vetë që Republika e Shqipërisë, Kosovës, Malizisë, Serbisë, Bosnë e kështu me radhë kanë rritur pagat neto skajshëm në raport me ato se çfarë do të ndodhte ne. Dhe kjo vjen deri tek konkluza jonë që neve kemi paralajmëruar qysh para 3 apo 4 viteve ndoshta, që të bëhet një sistem i mirëfillt i pagave në vendin tonë, duke mos lejuar që të ndikohemi nga konkurenca e jashtme. Kemi thënë çdo herë dhe përsëri do ta them, në rast të një integrimi rajonal apo bashkimit evropian, kjo do të jetë edhe problem edhe më i skajshëm dhe më i dukshëm, e pastaj do të kemi edhe në plan makroekonomik do të kemi problem me produktivitetin e ekonomisë tonë, për shkak se punonësit e mi do të ikin atje ku paguhen më tepër. Do duhet të them, në plan bruto, ne jemi më të lartë se Shqipëria dhe se Kosova. Pra për pagën mesatare që paguajmë ne dhe ata, plan bruto. Po këtu është problemi, kompanitë tona janë duke paguar shtetin, nuk janë duke i pagu punonësit e tyre. Pra shteti merr diku 52% të pagës neto, nëse punonësi ka pagë neto prej 1.000 euro. Por kjo është një absurditet që nuk ndodh askund. Për 1.000 euro natë pagë neto në Kosovë janë diku kontribute 140 euro, në Shqipëri janë 270 nëse nuk gaboj, në Serbi janë diku 370 e kështu me radhë, pra ne për pagë 1.000 euro japim 520 euro kontribute, 52% të pagës neto. Dhe këtu është ajo të themi ngërësi i cili ndodh, ne financojmë shtetin, financojmë sektorin publik i cili për fat të keq të gjitha raportet tregojnë edhe ato vendore, edhe ato ndërkombëtare që kemi sektor publik ineficient dhe pastaj vinë të lashët tek ekonomia dhe presioni bëhet ku pikërisht bëhet presioni tek kodat ekonomike që bizneset e tyre të reflektojnë. Bizneset e tyre kanë rritur pagat, por sikur shteti të krijonte kushte edhe pak më të mira, pagat do të ishin edhe shumë më të larta, e fola një herë në planin administrativ tatimor, ulja e kontributeve kështu me radhë, por ne kemi edhe probleme tjera të cilat janë absurde. Ne kemi zonën e Vizbegut si zonë ekonomike më e zhvilluar vetanake e vendit, e cila nuk i gëzon as kushtet minimale, ndriçim, kanalizim dhe rrugë. Pra, kjo është qasja e shtetit ndaj bizneseve dhe kjo është realiteti dhe pasqyra reale e vendit tonë. Neve nuk kemi shtet i cili mendon për rritje dhe zhvillim ekonomik, kemi shtet i cili është i kapur nga pushteti, pra neve nuk dim ta bëjmë dallimin nga shteti dhe pushteti. Dhe mendoj që jemi të gjithë kolateral i kësaj qasje të gabuar nga individ, nga grupe e kështu me radhë. Unë mendoj që duhet të rritet vetdia edhe më tepër tek qytetarët, përpara se të rritet tek politikbërësit, sepse kur rritet vetdia tek qytetarët, pastaj politikbërësit do të reformohen me do e mos, në të kundërtën do të pësojnë më tepër. Rritja e pagës minimale nuk duhet të shihet si problem për bizneset apo për shtetin, por si një mundësi për të përmirësuar kushtet e punës dhe për të mbrojtur fuqinë punëtore, deklaron për Business Plus afaristi Gjemail Dauti. Sipas tij, paga minimale duhet të jetë në një nivel më të lartë për të rritur përgjegjësinë e kompanive ndaj punonjësve dhe për të nxitur rritjen e pagave të tjera. Shton se nëse rritet paga minimale, qeveria duhet t'u japë ndihmë kompanive brenda 3 deri 5 viteve të përballojnë më lehtë këtë ndryshim. Çështjen e rrogës minimale dhe qasjes së politikës aktuale ose të Ministrisë së Ekonomisë dhe Punës dhe Politikës Sociale është bërë një ministri që deshet me di antagonizme, të merret në interesin e zhvillimit bizneseve dhe të ruaj stabilitetin social politik, po sido që tjetë, njëre modeli i përllogaritjeve të tilla nuk çon askund. Vizioni të cilën e ka imponuar gjatë 20 vjetëve dhe vazhdon të imponoje oda ekonomike e Maqedonisë dhe Perëndimore është që paga minimale do të jetë në nivelin shumë më të lartë, jo për çështjen e standardit apo mbështetjes sociale të fuqisë punëtore, po për përgjegjësinë e kompanive
ndaj faktorit njerëzor në të bëmit biznes. Dhe ngritjen ose strukturimin adekvat të kompanive në Maqedoninë e Veriut. Konform asaj, Ministria dhe Qeveria ende asnjë qeveri nuk është marrë që të bëjë një raport të shëndosh mes kapitalit dhe fuqisë punëtore në ekonominë e Maqedonisë. Që të zhvillohet për llogaritet deri në atë fazë ku në marrë qeveria të llogaritje sa do të ushqehet një punëtor ose sa nuk do të ushqehet. Kjo është një qasje dhe në temel i ndryshimit të në këtij segmenti të shoqërisë. Me pagë minimale i shtin edhe pagat tjera të shkojnë më lart. I çon subjektet e biznesit që të jenë përgjegjës dhe fuqisë punëtore. Dhe faktorit njeri në të bëmin biznes me atë përgjësi të kryenit dhe fuqi konkurruese, jo vetëm të tregun e mbrenqur, po edhe në tregun se Maqedonia është vend i vogël që të llogaritet bizneset vetëm në tregun e mbrenqur, po edhe në tregun e jashtëm ku do të jemi konkurrent. Çështja e produktivitetit, ajo që diku në pjesa varrizve e përmendit, nuk është çështje që duhet ta rregullojë qeveria ose shteti. Produktivitetin, lidhshmërinë, modelin e biznesit është çështja e afarisit se çfarë zgjedh dhe si do ta rregullojë. Sa ka inovacion, sa ka implementim teknikës teknologjisë dhe kështu me radhë. Rroga minimale duhet të jetë një vijë e kuqe nga të cilën ne duhet bëjmë biznes. Pavarësisht çfarë veprimtari e ke. Nëse nuk mund t'i përmbash, duhet të shkosh punësh për atë rrogë. Diku nëse nuk din të bësh biznes. Ajo që duhet të bëhet një rirregullim ose një rregullim ligjor i raportit mes kapitalit dhe fuqisë punëtore. Pjesa e produktivitetit, që disa edhe njerë përsërit afarise, është çështje e modelit biznesit, ai që do të bëjë biznes, implementimin e inovacioneve, kreativitetit, sensit të ndërmarrësisë që ka, nuk është faktori punëtor ose qeveria të na rregulloje neve produktivitetin në bizneset tonë. Qeveria për momentin, duke pas parasysh se masa e mjeteve financiare në fondet shëndetësore dhe pensionale, në momentin janë çfarë sa janë, është me problemet adekuate që janë tash. Nëse hip rroga minimale, me automatizëm bësh shtypje edhe hipje e rrogave tjera, për çetë pjesë do të pranoj për një periudhë adaptabile që do të jetë 3 ose 5 vjet që kompanitë më lehtë ta tegajojnë, edhe normal është pjesë nëse vinë në atë që kompanitë që s'mund të bajnë pjesën e rrogës minimale të rritur. Tash është kërkesa aty në 600 euro, nuk është kur gjë e keq që tjetë edhe 700 edhe 800 euro, që tjetë rrogë solide për ekzistencën e një familje të ngushtë, po ata kompani do të riorientohen në biznese tjera, o nuk janë kreativ, o nuk janë konkurrent, o nuk din ta bëjnë punën, po jo edhe shteti që siguroje fuqi punëtore të lirë. Ne jemi pjesë edhe jemi të orientuar ka Unioni Evropiane dhe do të jemi në të targetojmë standardet që janë evropiane, jo vetëm në standardet e ekologjisë, ku zemër tjera, po edhe në standardet e raporteve mes
kapitalit e fuqisë punëtore, po ma thjesht me thonë edhe në raportit, çdo shtet ka rrogë minimale, ka Gjermania rrogë minimale caktuar, ka Zvicra, ka Franca, gjitha shtetet kanë të caktuar që nëse është çështje që ajo fuqi punëtore që nuk mund të inkuadrohet për biznese, ka mbrojtje sociale dhe kështu me radhë. Sa kam unë njohuri të punëtorëve që marrin rrogë minimale në Maqedoninë e Veriut, nuk është strukturë që fluktuon nëpër shtete tjera. Struktura e fuqisë punëtore që migron për një rrogë më të mirë është një strukturë tjetër që edhe këtu nuk kanë pagë minimale, pa kanë rroga pagë edhe më të lartë, që neve në detyron vetvetiu që si afarist t'i ngrisim rroga që mos në ikin, atë fatkeqësisht që Oda Ekonomike e Maqedonisë Perëndimore 5 vjetët e fundit është në stok të bëjë analiza dhe projekte diskutime që gjejnë modalitete që të ndalet ai fluksi i shpëruljes fuqisë punëtore, që është e nevojshme, ose eventualisht në lirohet edhe që edhe vit për vit vin të rrit kvota e pranimit punëtorëve nga vendet tjera. Rroga minimale, punëtorët që marrin rrogë minimale nuk shkojnë jashtë. Janë klasë më e ulët që nuk kanë kapacitetet dhe të shkojnë jashtë. Çdo lëvizje për shkojnë jashtë do të ketë mjete financiare, për ekzistencën elementare nuk ka mjete financiare. Kështu që s'don, këtu është hap që do të bëjë qeveria në një guzim më të madh, që fillojë përgjegjësi të afaristët, kushdo që tjetër, që do të reflektoje ajo që thashë që Ministria e Ekonomisë do të ketë parasysh edhe këtë punë se ngritja e rrogës minimale do të reflektojë një ristrukturim të ekonomisë, që një pjesë e kompanive o do të fillojnë të implementojnë inovacione dhe modalitete ku do t'jenë konform obligimeve ligjore për një rrogë minimale, ose duhet të riorientohen në një biznes tjetër ose në një veprimtari tjetër. Pjesa tjetër edhe njerë e thëmë, qeveria nuk humb asnjë sent nëse rrit rrogën minimale. Për kundrazi, krijohet një mjete financiare të një klasë e punëtorëve që ekzistenca është në pikpikje, ju mundësohet një pjesë financiare për më shumë. Punë dhënësit sindikatat është të kuptohemi, janë marrë vesh, kërkojnë për qeverisë të lirohen prej kontributeve pjesa që do të rriten rrogat, jo vetëm rroga minimale, edhe rrogat tjera. Njerë e bën legalizimin e një pjeset që dikund është jepen në të zezë, duke mundu që të ikin kontributeve, legalizohet edhe jetë një periudhë që të adaptohet në kompani ajo masë dal nga dal edhe mbulohen edhe me kontribute, dhe kjo të bërëm afaristët ato që janë odat ekonomike është e pranueshme edhe të sindikata, është qeveria të heqë dorë prej së tyre mjeteve financiare që duhet derdhen në përfondi, jo për tatimin personal, po vetëm për kontribute që jepen në fonde shëndetësore dhe fonde pensional për atë pjesë që do të rritet rroga. Edhe ajo është në dorë të qeverisë, nuk është në dorë të sindikatës apo në dorë të afaristëve. Në kontaktet ose raporte që kemi me qeverin, premierin, kryetarin e shtetit, institucionet, ministrit, Oda Ekonomike e Maqedonisë Perëndimore ka raporte të shfuqishme, edhe shumë kërkesa totës merren parasysh dhe implementohen edhe në programet qeveritare. Por ajo se nuk afirmohen si kërkesa dhe në mënyrë permanente ne kemi
kontakte me gjitha institucionet që të angojnë problematikat të lloj-llojshme. Po në Këshillin Socio-Ekonomik 2 vjet e fundit nuk kemi, po e din qëndrimin tonë. Edhe qeveria, edhe kryeministri, edhe ministresha e financave, edhe ministri i ekonomisë dhe punës sociale. Ky është qëndrimi jonë. Po nëse do që të merren vesh përfaqësues të biznesit ose odat me sindikatën, ligjin e vjen qeveria. Ligjin e vjen në parlamentin, nuk e vjen. Kjo është ajo ku ne ka një dallim që e vlerësojmë se do të ketë një periudhë që duhet të adaptohet ajo pjesë. Do të ketë një periudhë 3 vjeç ose 5 vjeç. Që kjo pjesë që, do të thonë, përsëri, pjesa e mjeteve financiare që derdhen nga kontributet. Nëse hipë rroga dhe nuk merr kontributet për atë pjesë të rrogës, fondi dhe problemet që i kanë fondet që grumbullojnë kontributet dhe qeveria nuk humb asnjë sent. Po përkundrazi krijon një stres të shoqërisë që marrin mjete financiare më tepër, konsumojnë më tepër, ata paguajnë TVSH më tepër dhe tatimin e vlerës shtrunë, paguajnë tatimin personal dhe kështu bëhet një lëvizje. Do qartë kuptohet. Ajo du shkojnë në këtë model dhe ligjet i bjen normale që e bjen qeveria, bjen parlamenti, nuk bjen as odat as sindikata. Dhe më shprehin modalitetet, idejet, inovacionet që do të imponohen në krijimin e politikave. Për fund të ndalimit e pagat minimale në rajon, Shqipëria që nga fillimi i këtij viti ka rritur pagën minimale në 510 euro ose 100 euro më shumë se niveli më parshëm, sipas njoftimeve zyrtare, nga kjo rritje kanë përfituar rreth 307.850 punonjës të regjistruar në sektorin publik dhe privat. Për lehtësuar bizneset pas rritjes së pagës minimale, Qeveria e Shqipërisë ka parashikuar skemën e kompenzimit për të mbuluar shtesën e kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore për punonjësit me pagë minimale. Kompenzimi do të mbulojë këtë shtesë për periudhën janar-shtator të vitit 2026. Sa i përket Republikës së Kosovës, qeveria e ka miratuar rritjen e pagës minimale, duke përcaktuar 2 nivele që zbatohen gjatë vitit 2026. Nga 1 janari vitit 2026, paga minimale është rritur në 425 euro bruto për punë të rregullt me orar të plot, ndërkaq që nga 1 korriku vitit 2026, paga minimale do të arrijë në 500 euro bruto në Kosovë, po ashtu për orar të plot. Rritja zbatohet në 2 faza brenda të njëjtit vit. Sa i përket pagës minimale në Serbi, qeveria e Serbisë në tetor të vitit të kaluar rriti pagën minimale në 500 euro, ndërsa nga janari vitit 2026 ajo ka rritur në 550 euro. Në Bosnjë Hercegovinë, paga minimale për vitin 2026 ka rritur në 525 euro, ndërsa në Maltëzi paga minimale varion nga 600 deri në 800 euro në varësi të nivelit të arsimit dhe përgatitjes profesionale të punonjësit. Shikues të nderuar, këtu është edhe fundi i këtij emisioni. Juve ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë mirupafshim.